معذرت خواہ ہوں اگر دل آزاری ہوئی ہے ہمارے دوستوں کی. سیاست میں یہ گرمی سردی چلتی رہتی ہے، لیکن میں اپوزیشن کے دوستوں سے کہوں گا کہ آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں. یہ ہمارا گھر کا معاملہ ہے. ہم انشاءاللہ العزیز اسے گھر میں بیٹھ کے طے کریں گے. گھر کے بڑے انشاءاللہ العزیز بیٹھ کے اس کو حل کریں گے. اعظم نذیر تارڑ کی ناراض اتحادیوں کو منانے کی کوششیں. وزیر قانون نے مریم نواز کے بیان پر معذرت کر لی. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کا احتجاج ہمارے گھر کا معاملہ ہے. اتحاد قائم و دائم رہے گا. یہ ذہنوں اور جمہوری نظریے کا اتحاد ہے. گھر کے بڑے اس مسئلے کو بیٹھ کر حل کر لیں گے. سیاست میں گرما گرمی چلتی رہتی ہے. اپوزیشن کو مخاطب کرتے ہوئے بولے کہ اپوزیشن کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں. اپوزیشن کو سوائے نعرے بازی کے کچھ نہیں آتا. ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی. اتحاد جاری رہے گا. سینٹ میں رانا ثناء اللہ بولے بائیکاٹ اور گلے کی بجائے سینٹ میں بحث ہونی چاہیے. پنجاب میں صوبوں کا پانی چرایا ہے، نہ ہی چرانے کا ارادہ ہے. صوبے اپنے پانی کے حصے پر فیصلہ کر سکتے ہیں. اتحادیوں میں اختلافات کی بات دور تک نکل گئی. پیپلز پارٹی کا تحفظات وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے رکھنے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی لندن سے واپسی پر پیپلز پارٹی کی قیادت سے ملاقات ہوگی. وزیر اعظم کو تحفظات سے آگاہ کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزراء کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر بے جا تنقیدی بیانات سامنے رکھے جائیں گے. تاریخ کا بدترین سیلاب آیا. 3 دریاؤں میں پنجاب کے سیلاب آ گیا. پنجاب ابل پڑا. صد افسوس کہ دوسرے صوبوں نے پنجاب کی تکلیف پر انہوں نے پریس کانفرنسز کر کے سیاست کی. مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن پوری کابینہ، پنجاب کے تمام وزیر دن رات سیلاب زدگان کے ساتھ ان کے پاس موجود رہے. یہ آپ کے جو وزیر ہیں ان کا کام ٹھنڈے دفتروں میں، اے سی والے دفتروں میں بیٹھنا نہیں ہے، اور جو یہ نہیں کرتا اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایک بار پھر جارحانہ موڈ. چکوال میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا دوسرے صوبوں نے پنجاب کی تکلیف پر سیاست کی. سیلاب پر پریس کانفرنسز کر کے سیاست کی گئی ہے. پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں روٹی آٹا سستا ہے. جنہیں سہولیات نہیں مل رہی ہیں انہیں اپنے حکمرانوں سے سوال کرنا چاہیے. وزراء کا کام اے سی والے کمروں میں اور گاڑیوں میں گھومنا نہیں ہے. جن کو سڑکیں، لیپ ٹاپس اور مفت دوائی نہیں ملتی انہیں حکمرانوں سے سوال کرنا چاہیے. ہم نے کبھی پنجاب سے کوئی اس طرح کا رویہ نہیں رکھا جس سے کوئی انگلی اٹھا سکے. بہتری اسی میں ہوگی کہ دونوں صوبے جو ہیں وہ اپنے مسائل ایک دوسرے کے مسائل ایک دوسرے سے شیئر کریں. کوئی صوبہ کسی کی جاگیر نہیں ہوتا. سب پاکستانی ہیں. ہم سب پاکستانیوں کے لیے درد رکھتے ہیں. مشکل ہو جاتا ہے پھر کہ ہم اس ماحول میں پھر حکومت کا مستقل مزاجی سے ساتھ دیں جو ہم نے دیا. ٹی وی یا جلسوں میں الفاظ کی جنگ چھیڑنا ٹھیک نہیں. پیپلز پارٹی رہنما شیری رحمان کا مشورہ. کہا اتحادیوں کے درمیان ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے دل میں جو آئے بولتے رہیں. سیلاب کینالز کا ایشو اور آبی ذخائر کے معاملات سامنے آئے ہیں. ہم نے پنجاب سے کبھی ایسا رویہ نہیں رکھا جس پر کوئی انگلی اٹھا سکے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اتحادیوں سے تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کی ہے. اتحادیوں کا یہی رویہ رہا تو حکومت کا ساتھ دینے کا کیا فائدہ. شازیہ مری نے کہا کہ مریم نواز کا بیان بہت افسوسناک ہے. ہمیں نہیں معلوم یہ نون لیگ کا رویہ ہے یا مریم نواز کا. اگر یہ پوری نون لیگ کا رویہ ہے تو اتحادی حکومت کی کوشش فیل ہوتی نظر آتی ہے. اگر وزیر اعلیٰ پنجاب ایسے بات کریں گی تو پیپلز پارٹی نہیں رک سکے گی. کوئٹہ میں فتنہ ہندوستان کا بزدلانہ وار. بھارتی اسپانسرڈ خواہش کا خودکش حملہ. 2 اہلکاروں سمیت 10 افراد شہید، 30 سے زائد زخمی. سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں خودکش حملہ آور سمیت 6 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. ذرائع کے مطابق حملہ آور ایف سی وردی میں ملبوس تھے. دھماکہ کوئٹہ ماڈل ٹاؤن میں پشین سٹاپ کے قریب ہوا. دھماکے سے قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے. گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا. سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی حملہ آوروں کے عزائم کو ناکام بنا دیا. علاقے میں دھماکے کے بعد فائرنگ کی آوازیں. سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا. دھماکے کے بعد کوئٹہ کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ. اسپتال میں زیر علاج متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک.
कोसदार में हम दुश्मन निशाने इबरत बन गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलात पर ऑपरेशन, फितना हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हलाक, 10 दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी इतलात। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी सुरंगें, अमरीकी साख्ता खुदकार हथियार, ग्रेनेड और गोलियां बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जहरी की मुलहिका पहाड़ों में फितना हिंदुस्तान की मौजूदगी और नकलो हरकत की खुफिया इतलात हैं। दहशतगर्दों ने मकामी लोगों को हिरासा करने का अमल भी जारी रखा हुआ था। फतह की उफक पर उड़ान, दुश्मन के रंग फक पड़ गए। पाकिस्तान का क्रूज मिसाइल फतह 4 का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल 750 किलोमीटर की रेंज में हदफ को निशाना बना सकता है। मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशनल सिस्टम से लैस है। दुश्मन की मिसाइल दिफाई निज़ाम से बच निकलने की सलाहियत, मिसाइल हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बना सकता है। तजुर्बे का मुशाहदा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और सीनियर फौजी अफसरान ने किया। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की मुबारकबाद। महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिर गया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 7 पैसे इजाफा, नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये 4 पैसे इजाफा, नई कीमत 276 रुपये 81 पैसे फी लीटर होगी। उम्मीद है पाकिस्तान जल्द फलस्तीन अपनी फौज भेजने का फैसला करेगा। इसाकदार पुरुम्मीद कहा। इंडोनेशिया ने 20,000 फौजी फलस्तीन भेजने की पेशकश की है। हम फलस्तीन से इसराइल के मुकम्मल इनखला के लिए पुरज़्म हैं। फलस्तीन ने अमन मुआहदे का खैर मकदम किया, मगर कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं। ये लोग अपनी सियासत के लिए तनकीद कर रहे हैं, खुदा का खौफ करें। कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान का 2 टुक मौक़िफ़, कहते हैं बानी PTI ने इसराइल को नाजायज़ बच्चा करार दिया था। 2 रियासी हल एक ख्वाहिश हो सकती है। फ़लस्तीनियों पर ज़बरदस्ती कोई फैसला मुसल्लत नहीं किया जा सकता। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान रवां बरस पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान 31 दिसंबर से कबल पाकिस्तान आएंगे। सऊदी वलीअहद के दौरे पाकिस्तान की तारीखें तय की जा रही हैं। भैया भूल हो गई, हमका ट्रॉफी दे दो। भारत के एशिया कप की ट्रॉफी के लिए मिन्नत समाजत। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह राजीव शुक्ला की मोहसिन नकवी से ट्रॉफी के लिए इस्तदान। सदर ACC मोहसिन नकवी भी डट गए, कहा कि आइटम ACC मीटिंग के एजेंडे पर मौजूद नहीं। भारत को ट्रॉफी चाहिए तो कप्तान ACC दफ्तर आकर मुझसे वसूल करे। राजीव शुक्ला का ट्रॉफी लेने के लिए मोहसिन नकवी से मुसलसल इसरार। दुबई में होने वाले एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में भारतीय रवैये की मजम्मत। ज़राए के मुताबिक इजलास में हाथ ना मिलाने के वाक़े की भी शदीद मजम्मत। मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ना लेने के भारतीय रवैये को गलत करार दिया गया। इजलास में भारतीय ट्रॉफी देने के हवाले से कोई फैसला नहीं हो सका। परफॉर्मेंस तो गैर मुल्की लीग्स के लिए NOC लो। एशिया कप में मायूस कुन कारकर्दगी, लीग्स के लिए खिलाड़ियों के NOC मुअत्तल। ज़राए PCB के मुताबिक खिलाड़ी अब दीगर लीग्स में शिरकत नहीं कर सकेंगे। COO समीर अहमद ने NOC मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NOC मुअत्तली का फैसला एशिया कप फाइनल में शिकस्त के 1 रोज़ बाद किया गया। NOC मुअत्तली से पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स मुतासिर होंगे। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फ़हीम अशरफ को बिग बैश का NOC मिला था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की हिदायत कर दी। एशिया कप में शिरकत के बाद कौमी टीम के खिलाड़ी वतन वापस पहुंच गए। कराची में गरज बरस, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। मलीर और गुरुमंदिर में तेज़ हवाओं के साथ अब्र करम बरसा। पुरानी सब्जी मंडी और सदर में भी मूसलाधार बारिश। शारा फैसल, कुरंगी और इंडस्ट्री सदर और MA जिन्ना रोड पर तेज़ बारिश हुई। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। सदर, MA जिन्ना रोड, जमशेद टाउन, तारिक रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गुलशन इकबाल, कुरंगी, मलीर और इतराफ में सड़कों पर गाड़ियों की कतारें लगी रही। जेल चुरंगी, ईसा नगरी, हसन स्क्वायर, यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक जाम रही। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में फूट, काबीना में इस्तीफों की बारिश। 2 सूबाई वज़रा ने ओहदे छोड़ दिए। आकिबुल्ला खान और फैसल तरकई
ने इस्तीफा दे दिया। असद कैसर ने तस्दीक भी कर दी है। गुज़िश्ता रोज़ अली अमीन गन्नापुर ने बानी को दोनों वज़रा की शिकायत लगाई थी। दोनों वज़रा पर अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम था। बानी पीटीआई ने मोइन कुरैशी को अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मुकर्रर कर दिया। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई सलमान अकरम राजा कहते हैं साबिक अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। मलिक अहमद खान भच्चर को पूरी पीटीआई की ताईद हासिल है। पंजाब असम्बली में मोइन कुरैशी अपोजिशन लीडर होंगे।